Good morning, dear student. In rotational dynamics, we have to be earlier example. We have to study moment of inertia, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. All these things we have to study. In this lecture, we have to study the conservation of angular momentum. Okay. So conservation of angular momentum we have to study. Before that, we have to be know what is meant by torque. Okay, torque have different definitions. We have to study in earlier class. So first I have we are understand what is meant by torque. Torque म्हणजे काय, अशी फोर्स आपण अप्लाय केल्यानंतर की बॉडी काय झाली पाहिजे बेटा, रोटेट. We apply force in a such a way that body काय झाली पाहिजे, rotate from its axis of rotation. Okay, so torque are different types, but we have to understand what is when two equal and opposite forces acting on a body, then body rotates from its axis of rotation is called torque. We can say that it is a simple definition. So what is the torque? व्हेन आता काय केलं आपण, टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस. एपा याला इकडून फोर्स लावला आणि एकाला इकडून लावला इन धिस डायरेक्शन्स. दोन बॉडी काय होईल, अशी रोटेट, काय होईल, रोटेट. देन इट इज कॉल्ड, वी कॅन से दॅट टॉर्क. मग व्हॉट इज द टॉर्क? व्हेन टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन बॉडी काय होते, रोटेट फ्रॉम इट्स ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, इज कॉल्ड टॉर्क. ओके. The another definition is also, torque is defined as the product of force, or we can say that we also that product of magnitude of force असंही लिहू शकता तुम्ही, product of magnitude. Okay, magnitude of one of the force किंवा magnitude of force and perpendicular distance between the force acting at a point. Okay, acting that point from the axis of rotation आणि याच्यामधलं distance. Okay, therefore torque is equals to R into F. I take the magnitude of force and R is the काय, perpendicular distance between the axis of rotation and body. Okay, so symbol आपण in usually कशाने डिनोट करतो बेटा, टो. दिस इज द टो. आणि किंवा यम न कुण्या बुक्समध्ये आहे. सो वी हॅव टू बी नो दॅट. ओके, याचा युनिट काय, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन म्हणजे काय आपल्याला, वी नो दॅट किलोग्राम मीटर पर सेकंडचा पॉवर -2. पण इथं एक एक्स्ट्रा काय वाढलं, डिस्टन्स वाढलं, आर. ओके, दॅट्स वाय मीटर स्क्वेअर. डायमेन्शन काय आहे ते, m1 L1 आणि काय येईल बेटा, m1 L2 t to the power -2. ओके, दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ कशाची आहे बेटा, torque. So what is the torque? Torque is the, we have to the product of one of the magnitude of one of the force and perpendicular distance between the axis of rotation and the where the point त्यांना rotate होतो तो. Okay, now we have to understand what is the momentum. Linear momentum is the काय है बेटा, product of mass and velocity. Simple, we have to know that product of mass into velocity. We have to know that SI unit काय येईल बेटा, याचं SI unit मासचं काय, किलोग्राम, आणि व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंड. आणि सीजीएस युनिट्स वी नो दॅट, व्हॉट इज द सीजीएस युनिट, ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, डायमेन्शन वी हॅव टू नो दॅट, व्हॉट इज द डायमेन्शन, मास आहे एम टी. मास आहे म्हणून काय येईल, 1. टीचा पॉवर काय राहते, -1 आणि एलचा पॉवर 1. ओके, कारण लेंथ आहे. ओके, so this is the dimension, kilogram meter per second is the SI unit and CGS unit gram per, and this is the dimension. Now we have to most understand what is the conservation of angular moment. So before that we have to know that what is meant by torque and what is meant by momentum. Okay, linear momentum, angular momentum is the, know that we have to, it is a product of R into P. Okay, so what is the conservation of angular momentum? It is state that when an external torque, काय झाला, external torque acting on a rotating body is, किंवा आपण काय म्हणतो त्याला, वन ऑफ द फोर्स, कारण टॉर्क म्हणजे काय असतो, फोर्स. देन angular momentum of rotating body is conserved. So what is the statement for that? It state that when an external torque acting on a rotating body is 0, किंवा one of the force acting on a body is 0 and
देन अँग्युलर मोमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी काय होते कन्झर्व किंवा काय राहते कॉन्स्टंट. सो कन्सिडर अ बॉडी ऑफ मास किती आहे यम रोटेटिंग अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ही कन्सिडर या बॉडीचं मास किती आहे सपोज यम rotating about an axis of this is the r is the perpendicular this is the force. Okay, let L be the क्या है बेटा angular momentum. L be the angular momentum of rotating body. Now and r be the position vector of rotating body from the axis of rotation. आता we know that L is angular momentum is the cross product of कशाचं one of the arm किंवा r position vector and P is the linear momentum. L is equals to क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कशाचा आहे आर इंटू इन मॅग्नेट्यूडमध्ये घेतलं तर आर इंटू पी. नाव डिफरंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम बिकॉज लिनियर मोमेंटम ऑल द क्वांटिटीज इन अवर फिजिक्स मॅक्झिमम व्हॅरीज विथ कशा होतात बेटा टाईम. ओके, सो dl by dt. Now derivative product we have to know that है कि नहीं प्रोडक्ट जरूर क्या फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. मग फर्स्ट काय आपला आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी पी बाय डी टी प्लस डी आर बाय डी टी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी. बट पी म्हणजे काय आहे मास इंटू व्हेलॉसिटी अँड डी आर बाय डी टी आर म्हणजे काय आपलं डिस्टन्स डी आर बाय डी टी म्हणजे काय व्हेलॉसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम म्हणजे काय व्हेलॉसिटी आणि पी इज इक्वल्स टू मास डी एल बाय डी टी. या डायरेक्ट आपण डी पी बाय डी टी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ घेतलं तर हे फोर्स होऊन जाते पण मी थोडंसं डिटेल घेतलं. ओके, सो आर इज आर क्रॉस डी बाय डी टी मास इंटू व्हेलॉसिटी प्लस डी आर बाय डी टी मास इंटू व्हेलॉसिटी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास. मग आर क्रॉस डी व्ही बाय डी टी म्हणजे काय रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम म्हणजे काय राहते ॲक्सेलरेशन आर क्रॉस व्ही इंटू एम. सो व्हॉट इज द आर एम जशाला तसं डी व्ही बाय डी टी म्हणजे काय भेटतं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम म्हणजे ॲक्सेलरेशन प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम व्हेक्टर काय मिळते ऑलवेज झिरो. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम व्हेक्टर इज ऑलवेज झिरो. ओके, सो दॅट so what we have to get r cross m cross a is equals to 0. Now dl by dt is equals to terminal r cross f because mass into acceleration according to कोणता second law कोणता न्यूटनचा according to Newton's second law. Okay, force is equal to काय मिळते आपल्याला मास इंटू ॲक्सेलरेशन. सो डी एल बाय डी टी 0 मल्टिप्लाय बाय एम काय मिळतं आपल्याला 0 काय मिळते आपल्याला 0. सो बट टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ दिस इज ऑल्सो वेक्टर. सो आर इंटू एफ डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क. ओके, बिकॉज मास इंटू ॲक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स. ओके, नाव आता हा टॉर्क जर 0 असेल तर डी एल बाय डी टी काय मिळालं आपल्याला टॉर्क जर 0 असेल तर डी एल बाय डी टी कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे ते 0 आहे की नाही. म्हणजेच काय मिळेल डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू 0. मग हे एम्प्लॉईज काय करते एल इज कॉन्स्टंट. हेन्स इफ द एक्सटर्नल टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज 0 देन अँग्युलर मोमेंटम काय होतं कन्झर्व्ड. अँग्युलर मोमेंटम काय होते कन्झर्व्ड. ओके, another proof is also this proof. It is not in your textbook, it is own my proof. Okay, म्हणजे आहे एक दोन बुक्समध्ये रेफरन्समध्ये वी हॅव टू बी स्टडी. सिम्पल आहे ही पण वी हॅव टू धिस आयदर फर्स्ट प्रूफ वी हॅव टू यूज धिस प्रूफ और धिस प्रूफ. ओके, लेट we know that angular momentum L is equals to I into omega. Differentiating time with respect to equation first. Okay, so dl by dt ddt by omega I का है आपला कॉन्स्टंट di by dt d ओमेगा बाय dt म्हणजे काय आहे इट बिहेअर बिकॉज डॉट प्रोडक्ट घेतला आपण. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे काय राहते अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. डेफिनेशन वी हॅव टू नो दॅट दिस इज अल्फा बट टॉर्क इज इक्वल्स टू आय इंटू अल्फा हे आपण प्रूफ केलेलं आहे. ओके, सो डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क. इफ टॉर्क इज 0 देन अँग्युलर मोमेंटम काय भेटतं फिरते बेटा कन्झर्व्ड. दिस इज ऑल्सो अनदर डेफिनेशन्स
फॉर द कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. व्हॉट इज द स्टेटमेंट काय आहे, इफ एक्सटर्नल टॉर्क किंवा टॉर्क म्हणजेच काय असतो, फोर्स. इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑर फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज झिरो, देन अँग्युलर मोमेंटम इज कन्सर्व्ड. अँग्युलर मोमेंटम इज कन्सर्व्ड. ओके.